नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे गोटे एमिति टॉपिक ऊपर कथबार्ता करबा जहाँ विषय रे आगरू केबे ना केबे आपण निहाती सुनी थेबे किंतु बहुत कम। जने सब्सक्राइबर कमेंट करथिले कि बटुक भैरव साधना आनिबा पाइका, तेणु तांकर कथा रक्षा करिकरी आज बटुक भैरव साधना दबाकू जाउछि आपण माननकू। आउ जड़े सब्सक्राइबर कही कि माँ सरस्वती प्रत्यक्षीकरण साधना देवाई से भिडटी काली अपलोड हो। आज भिडियो रे आमे पुणी से पुराणा ओडिशा तंत्र ज्ञान कंटेंट पाइबा माने कौन माने आमे पुराणा वीडियो मानक जमती गुप्त गहन कथा गुड़ाक सब जापर तंत्र विद्या बाबद को सेमती ए वीडियो रे आपण माने बटुक भैरव साधना विषय गोपनीय सूत्र गुड़ाक जाना पाइबे, गोपनीय कथा जाना पाइबे जोटा को आगु कहीं केबे कही नथे बोली मु भावुचे। भैरव साधना करने पूर्व जाना पड़ो कि वास्तव में भैरवर शब्दर अर्थटा कौन। भैरव शब्दर अर्थ होउची जे भयरू मुक्त कर दियंती से होउछंती भैरव। तंत्र क्षेत्र में जोड़ी ही रही प्रत्येक लोक निहाती केबे ना केबे बटुक भैरवंकर विषय निश्चित शुणी। साक्षात भगवान शिवंकर स्वरूप होउछंती बाबा बटुक भैरव। एक कथा कहीं कहुच्छी आदिगुरु श्री शंकराचार्य तांकर ग्रंथ प्रपंच सार संग्रह रे भैरव देवता अनेक प्रकार अछंती बोली से वर्णना करिसंती। तांको अनुसार 8टा प्रमुख भैरव अछंती। याकू अष्ट भैरव कहा जाए। अष्ट भैरव किए कि असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव आउ संहार भैरव। एतिक जो अष्ट भैरव देवता ना कहली माने समस्ते परमेश्वर शिवंकर क्रोधाग्नि उत्पन्न होती। एणु सृष्टि रे सुख दुख बाधा विघ्न को कंट्रोल करिवार, सृष्टि को विध्वंस करिवार तथा नूतन सृजन करिवार दायित्व भार अष्ट भैरव ग्रहण करती। आउ सृष्टिर सृजन परिचालना विध्वंस अष्ट भैरवंकर भूमिका प्रमुख। अष्ट भैरवंकर अष्ट भैरवी अछंती। भैरवीर अर्थ कौन? तांकर पत्नी, तांकर सहचारिणी। असितांग भैरवंकर भैरवी होउछंती माता ब्राह्मी, रुरु भैरवंकर भैरवी होउछंती माता माहेश्वरी, चंड भैरवंकर भैरवी होउछंती माता कौमारी, क्रोध भैरवंकर भैरवी होउछंती माता बाराही, क्रोध भैरवंकर भैरवी मध्य माता बाराही, उन्मत्त भैरवंकर मध्य बाराही माता, कपाल भैरवंकर भैरवी होउछंती माता इंद्राणी, भीषण भैरवंकर भैरवी होउछंती माता चामुंडा, संहार भैरवंकर भैरवी होउछंती माता चंडी। रुद्रजामल तंत्र रे भैरवंकर 64 स्वरूपर वर्णना मिले। आ शक्ति संगम तंत्र ग्रंथ रे स्पष्ट लेखा अछि कि भैरव व्यतीत महाविद्या साधना निष्फल। अर्थात जो लोक भैरव पूजा भैरव उपासना न करिक महाविद्या साधना करिया को बसे तार समस्त साधना व्यर्थ हो जाए, निष्फल हो जाए। यार कारण कौन? यार कारण होउची भैरव होउछंती महाविद्यांकर स्वामी। 10 महाविद्यांकर 10टी भिन्न भिन्न स्वरूपर भैरव अछंती। एठी आपणकर मनरे प्रश्न उठुथब कि भैरव देवता महाविद्यांकर स्वामी, एपटे जोगिनी मानकर स्वामी, सेपटे नवदुर्गांकर स्वामी। घटना कौन? आमर शक्ति साधना आउ शिव साधना उभयर कैटेगोरी गोटे भाया। केमिति सुप्रीम पावर शक्ति तंत्र होउछंती माता महिषा मर्दिनी दुर्गा। माता दुर्गांकर ठारू उत्पन्न हेले नवदुर्गा। प्रत्येक दुर्गांक ठारू उत्पन्न हेले 10 महाविद्या। प्रत्येक महाविद्यांक ठारू उत्पन्न हेले 64टा जोगिनी। 64 जोगिनी को 8टा कैटेगोरी रे बंटा हला, 8 भाग रे विभक्त कराइला। प्रत्येक गोष्ठी रे 8टा लेखाए जोगिनी माता रहिबे। से जोगिनी माता भितरे जे लीड करिवे सी होउचंती महानायिका। तांको महाजोगिनी महानायिका नायिका बोली मध्य कहती लीड करिवे 8 जन जोगिनी की। से जो महानायिका
ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୈରବ କହନ୍ତି। 8ଟା ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଯେଉଁ 8 ଲେଖାଏଁ ଯୋଗିନୀ ମାତା ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୈରବ ଅଟନ୍ତି। 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଭୈରବ। କେମିତି? ଏପଟେ ଶକ୍ତି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଏପଟେ ଆମେ ଆସିବା ଶିବତନ୍ତ୍ରକୁ, ଶୈବତନ୍ତ୍ରକୁ। କାଶ୍ମୀରୀ ଶୈବତନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈବତନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈବତନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ସବୁ ଶୈବତନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତଥାପି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈବ ଉପାସନା କଥା ଆମେ କହିବା କିମ୍ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଶୈବତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବା ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶାମ୍ବ ସଦାଶିବ। ତାଙ୍କୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଏ ହେଲେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଭଗବାନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସେ ହେଲେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଭଗବାନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଲେ ନବନାଥ। ଏ ଯେଉଁ ନବନାଥ, ଏମାନେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନବନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଲଗା। ନବନାଥ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ପୁଣି ନବନାଥଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଥଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ଭୈରବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୈରବ, ଇଏ ହେଲେ ମହାଭୈରବ ୟାକୁ କହନ୍ତି। ଏଇ ମହାଭୈରବ 10 ଜଣ, 10ଟା ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଭୈରବଙ୍କର ଭିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଖାଲି ଭୈରବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଷ୍ଟଭୈରବଙ୍କର ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ସେଇ ଅଷ୍ଟଭୈରବ ଯିଏକି ଯୋଗିନୀ ମାତାମାନଙ୍କର ଲିଡର, ମହାନାୟିକାଙ୍କ ସହ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଯଦି ଆସିବା, ମହାଭୈରବ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ ଭୈରବରେ, ଭୈରବ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳରେ। କ୍ଷେତ୍ରପାଳରୁ ପୁଣି ଆସିଯିବେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ରୂପରେ। ଗ୍ରାମ ଦେବତାରୁ ଆସିଯିବେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ରୂପରେ। ବାସ୍ତୁ ଦେବତାରୁ ଆସିଯିବେ କୁଳ ଦେବତା ରୂପରେ। ଏମିତି ହେଇକରି ତାଙ୍କର ବିବାହିକୀକରଣ ସବୁ ହେଇକରି ଚାଲେ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ଆପଣଙ୍କର? ସେଥିପାଇଁକା କୁହାଯାଏ କି ଭୈରବ ଉପାସନା ବ୍ୟତୀତ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା ନିଷ୍ଫଳ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। 10 ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର 10ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପର ଭୈରବ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭୈରବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି କି ବିମଳାସା ମହାଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥାସ୍ତୁ ଭୈରବ। କଳ୍ପବଟରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଠିକ୍ ପଛ ଭାଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ କରିକରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମନ୍ଦିର। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ଭୈରବ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। ଉଗ୍ର ଭୈରବ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ କେମିତି ହେଲେ? ମାତା ସତୀ ଯେବେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଗ୍ର ଭୈରବ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କଲେ। ଆଉ ମାତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧରିକିରି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତୁତି କିଏ କଲେ? ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କଲେ, ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଗ୍ରତା ଶାନ୍ତ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ମାତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଶକ୍ତିପୀଠ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଭୈରବ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବା ପୁରୀର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଭୈରବ ରୂପରେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି 18 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର।
ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? ଓମ୍ ଖେମ୍ କ୍ଷେତ୍ରପାଳାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ନଥାଏ। ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଯେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଥାଏ। ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, କାଶ୍ମୀରୀ ଶୈବିଜିମ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମୁଖଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ଭିତରେ, କଳିଙ୍ଗ ଶୈବତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ୍ କରାଯାଏ। ଆମର ଏଠି କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ବଦଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେମିତି? ଦେଖିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁକା ଯେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରର ଠିକ୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କା ହେଇଥିବ। ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡଠୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯେଉଁଟା ସେଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କା ହେଇଥିବ। ସେଠି ଆଇଦର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, ନଚେତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନିଜର କୋପ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁକା, ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର କୋପ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଉଗ୍ର ଭୈରବ ଭାବରେ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବାସ କଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ ନା, କଳିଯୁଗର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱଭାର କାହାକୁ ଦେଲେ? ଭଗବାନ ଉଗ୍ର ଭୈରବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଉଗ୍ର ଭୈରବଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଉଗ୍ର ଭୈରବ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦୀ ନଥିଲେ, ଭୃଙ୍ଗୀ ନଥିଲେ, ଭୃକୁଟି ନଥିଲେ, କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ, କେବଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀରଟାକୁ ଧରିକିରି। ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗଣ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ଆଜିଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଉଗ୍ର ଭୈରବଙ୍କର ଦ୍ୱାରରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକିରି ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତା ସହ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କି ତମେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ତମେ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ। ଏଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାରଣରୁ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ଭିତରେ ଦେଖିବେ, କଳିଙ୍ଗ ଶୈବତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଯେତେକ ବି ଶିବାଳୟ ତିଆରି ହେଇଥିବ କୌଣସିଠାରେ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ନଥିବ। ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଯେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ଥିବ, ନଚେତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ନଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଉପରକୁ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଇଦର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବ, ନଚେତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ। ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ତେବେ ବଟୁକ ଭୈରବ କିଏ? ବଟୁକ ଭୈରବ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର। ଯେହେତୁ ମାତା କାଳୀଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆର ଅବତାର ନେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ବଟୁକ ଭୈରବ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବଟୁକ ଭୈରବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୈରବ ଉପାସନା ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା ଆଉ ବଟୁକ ଭୈରବ ସାଧନା, ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଧନା ହିଁ ସାତ୍ଵିକ ରୀତିରେ କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ବଟୁକ ଭୈରବ ସାଧନା ରାଜସିକ ରୀତିରେ ବି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ରୀତିରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବଟୁକ ଭୈରବ ସାଧନା କରିବାର। କାରଣ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବଟୁକ ଭୈରବ। ଏମିତି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାର କାଟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବଟୁକ ଭୈରବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଇନି ଯାହାର କାଟ ଭଗବାନ ବଟୁକ ଭୈରବ କରିପାରିବେନି। ତେଣିକି କଚା କଲୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସିଏ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କୁ ମାନେ। କାରଣ ବଟୁକ ଭୈରବ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁକା ବାଢ଼ାନ୍ତି। ଇଏ ଛୁଆ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ଛୁଆ ସ୍ୱରୂପ। ସିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଇଏ ତା ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି ବହୁତ। ଯେତେ କଚା କଲୁଆ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ, ବଟୁକ ଭୈରବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବେ।
ତେଣୁ ବଟୁକ ଭୈରବ ସାଧନା କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇପାରିବ? ଯଦି ଶରୀର ଅକାମୀ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ଶରୀରରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଭୀଷଣ ଗ୍ରହ ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଏହି ସାଧନା କରିହେବ। ଯଦି ମନ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଛି ତେବେ ଏହି ସାଧନା କରିହେବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି, କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି, ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯଦି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତ ହେବାର ନାଁ ନେଉନି, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଟୁକ ଭୈରବ ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ତେବେ ବି ନିହାତି ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରପର୍ଟି କଥାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଘରର ପ୍ରପର୍ଟିଟା ବିକ୍ରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରପର୍ଟିଟା ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଥାଏ, ଆଗରୁ ମିଳିଥାଏ କିମ୍ବା ଥାଏ, ସେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ବରଂ ଦେଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଜମିବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯିବେ, କାମ ଦାମ କରିକିରି ଚଳିବେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଜମି କେବେ ବିକ୍ରି ତାଙ୍କର ହୁଏନି। କାହିଁକି ହୁଏନି? କାରଣ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପରମାନେଣ୍ଟ ଧନଟା ଦିଅନ୍ତି। ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବେ କେବେ ନା କେବେ ନିହାତି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଜମି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ନଚେତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆସିବେ ସାଧନା ଉପରୁ। କେମିତି କରିବେ ଏହି ସାଧନା? ବଟୁକ ଭୈରବ ସାଧନା ପାଇଁକା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ଆପଣ ଏଥିରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାଳା ହିସାବରେ ଆପଣ କଳା ହକିକ ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଧୂପ, ଦୀପ, ମିଠା ରୁଟି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମିଠା ରୁଟି କ'ଣ? ରୁଟି ଅଟାରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ଚିନି ମିଶାଇକି ଚକଟିକି ରୁଟି ତିଆରି କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟି ତିଆରି କରିବେ ୟାକୁ ନିଆଁରେ ସେକିବେନି। ନିଆଁରେ ସେକିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ରୁଟିଟା ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏନି। ତେଣୁ ନିଆଁରେ ସେକିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେମିତି ପରଟା ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ। କେମିତି କରିବେ ଏହି ସାଧନା? ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁକା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଯଦି ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଶନିବାର, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରୁ ଏହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। କେମିତି କରିବେ ଏହି ସାଧନା? ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ ସବୁ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ରାତି 10 ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପକାଇକି ତା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ର ନଚେତ ବଟୁକ ଭୈରବ ମହାରାଜାଙ୍କର ଫଟୋଟାକୁ ରଖିବେ। ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ଫଟୋ ଉପରେ, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭସ୍ମ ଅଛି, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡର ଭସ୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମଥାରେ ତିଳକ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫଟୋ ତଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫଟୋ ଉପରେ ରଖିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ, ମିଠା ରୁଟି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ କଳା ହକିକ ମାଳା ହେଉ ନଚେତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟାକୁ ଧରିକିରି 5 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରୁଟିଟା ଭୋଗ ଲଗାଇଥିବେ ସେ ରୁଟି ନିଜେ ଖାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ ହେବା ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଥିବେ, କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ଦେବେ। ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର ନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଯେକୌଣସି କୁକୁରକୁ ଦେଇହେବ। ଘରେ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଦେବେନି, ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରକୁ ଦେବେ। ଘର ପୋଷା କୁକୁର କେଉଁ କାମକୁ ନୁହଁ। କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ହେଉ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି କୁକୁରକୁ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ମିଠା ହେରିକା ହେଉ ରଖିଥିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କରିବେ, ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମ ବିଧାନ ରହିବ। ଏଇ କ୍ରିୟା ନୀତି କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେବ? ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ସରିବ,
ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିକି ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ କେବଳ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଆଗରେ ଆଉ ତାକୁ ଟିପିକିରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ସାଧନା, ସରଳ ସାଧନା। ୟାର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ଚାହିଁବେ କରିବାକୁ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଉ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସସମ୍ମାନର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫଣିବର ଫଣିନାଥୋ ଦେବ ଦେବାଦି ନାଥ କ୍ଷିତିପତି ବରନାଥୋ ବୀର ବେତାଳ ନାଥ ନିଧିପତି ନିଧିନାଥୋ ଯୋଗିନୀ ଯୋଗନାଥୋ ଜୟତି ବଟୁକନାଥ ସିଦ୍ଧିଦଃ ସାଧକାନାମ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟା କହିକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା 5 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ? ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ବଟୁକାୟ କ୍ଷୌମ୍। ହ କ୍ଷ ଜାଣିଥିବେ, କ୍ଷରେ ଔକାର ଦେଇକିରି ଉପରେ ଅନୁସାର ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୌମ୍। ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ବଟୁକାୟ କ୍ଷୌମ୍ କ୍ଷୌମ୍ ଆପଦ ଉଦ୍ଧାରଣାୟ ସର୍ବବାଧା ବିନିର୍ମୁକ୍ତମ୍ ଧନଧାନ୍ୟ ସମାନ୍ୱିତମ୍ ଚ ମାମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ବଟୁକାୟ ହ୍ରିମ୍ ଓମ୍ ନମଃ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ ଲେଖିକିରି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ନୀତି 5 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସାଧନାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବଧି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଚାହିଁବେ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 11 ଦିନ, 5 ଦିନ, 7 ଦିନ, 21 ଦିନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ା କହିଲି ସେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଭଗବାନ ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିହାତି ମିଳେ ସାଧକକୁ। ଯିଏ ୟାଙ୍କର ଶରଣ ପଶେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣିକି ଧନ ଭୟ ହେଉ, ଜନ ଭୟ ହେଉ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ବାବା ଶ୍ରୀ ବଟୁକ ଭୈରବ ମହାରାଜ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।